Hello student, today my topic is Art Nouveau style, an example of Casa Batlló. It is converted in the hotel. An architect is Antoni Gaudí, construction company Jespo Bayo Info and developed Josep Batlló, built 1904 to 1906, height was a 32 meter with 14.5 meter, location Barcelona, Catalonia, Spain. Here in this slide, I will show the elevation and front facade of the Casa Batlló. The current Casa Batlló, result of the complete renovation of an old conventional house built in 1877 by Emilio Sala Cortés. Gaudí, the main architect, which is received the order to complete the renovation of the property owner, Josep Batlló I Casanovas, which is the textile industry of. On this basis, the Gaudí built the amazing houses, one of the most imaginative and spatial Barcelona. The project of the Antoni Gaudí Garnet in 1904 was strongly questioned by the municipality authority of the time due to number of elements in the design of the Gaudí that far exceed the limit of the bylaws. What at the first was simple amendment to the existing building, Gaudí gave the opportunity to create one of his most poetic and decorative work. তো প্রথমে আমরা জানবো ক্যাসা বাটলোটা কি। ক্যাসা বাটলো হাউস আর্কিটেক্ট হচ্ছে অ্যান্থনি গন্ডি, ওয়াজ দ্য মোস্ট পপুলার ইন দ্যাট টাইম, এবং এটা তৈরি হয় 1904 থেকে 1906, 32 মিটার হাইট অ্যান্ড উইড হচ্ছে 14.5 মিটার, লোকেশন স্পেন, বার্সেলোনা, ক্যাটালোনিয়া। আমাদের এই সাইডে আমরা দেখাচ্ছি যে কিভাবে পুরো বিল্ডিংয়ের ফ্রন্ট ফ্যাসাডটা ডিজাইন করা হয়েছে, এবং এটা একটা রিমার্কেবল এক্সপেরিমেন্ট বলা যেতে পারে সেই সময়। ক্যাসা বাটলো মেইনলি কমপ্লিট হয়, এটা রিনোভেশন ওয়ার্ক ছিল 1877-এ। এমিলিও সালা কর্টেজ ছিলেন আর্কিটেক্ট। এরপরে গাউদি এই অফারটা পান এবং রিনোভেশন শুরু করেন। গাউদি প্রথম এটা একটা অ্যামেজিং হাউস হিসাবে তৈরি করতে চেয়েছিলেন, এবং ওনার একটা ফ্যান্টাসি বা ইমাজিনেটিভ পাওয়ার ছিল, যেটা পরবর্তীকালে এই বিল্ডিংটাকে খুব স্পেশাল একটা বিল্ডিং হিসাবে বার্সেলোনায় তৈরি করা হয়। আন্তনি গন্ডি যখন 1904-এ এটা তৈরি করেন, তখন মিউনিসিপ্যালিটি বা অথরিটির কাছ থেকে উনি পারমিশন পায়নি, বিকজ কিছু কিছু অ্যাপ্লিকেশনস ওনার ছিল যেগুলো বাইলজের লিমিটটাকে এক্সিড করে গেছিলো। তো প্রথম অ্যামেন্ডমেন্ট হিসাবে যখন এটা তৈরি করা হয়, তখন অপরচুনিটিটা পান যে একটা পোয়েটিক বা ইমাজিনেটিভ বিল্ডিং কিভাবে ডেকোরেটিভ ওয়ার্ক টেকনোলজির সাহায্যে বানানো যেতে পারে। Now, I will discuss the whole descriptions of the building. Number 1, facade, the main facade. The undulating facade covered with the mosaic and splendid color are probably the most evocative, creative and original town. The main entrances is located the left of the building and right access to the garages. The balconies appear fragment of the skulls within the opening of the eyes and nose. The slabs of the balconies were replaced with the curved floor above the famous railing, which have organized so many interpretations were placed. All balconies, with the exceptions of the one of the loft one double or below the tower with the cross, are the same size. The column of the gallery on the first floor resemble the human bones. This building, built on the main floor of the building and flying a few meters above the sidewalk gallery, has a large oval window in the center of the stone pillar in the shape of the bone, and the marks on the balconies. Repeated figures show the following plants. The large oval window appear back again at the end of the plant, above the main floor and the part of the grandstand. Interior facade. The interior facade, the rear facade of the building overlooking the courtyard of the apartment block, and only the Batlló enjoy the typical court of this type of construction. The other floor have the balconies and overlook the courtyard. Here in this picture, I will show the interior of the room and the window of the balconies, a living room from the balconies.
ফার্স্ট ডেসক্রিপশন মেন বিল্ডিংয়ের হচ্ছে দুটো পার্ট আমরা ফ্যাসাড দেখতে পাচ্ছি আর একটা মেন ফ্যাসাড। প্রথমেই যে ফ্যাসাডটা কভার করা হয়েছে একদম সামনে, যেখানে খুব সুন্দর একটা স্প্লেন্ডিড কালার ব্যবহার করা হয়েছে এবং মোজাইক। এটা একটা ক্রিয়েটিভ অরিজিনাল যে অংশটা ছিল তার থেকে একটা ক্রিয়েটিভিটি দিয়ে এটাকে আলাদা করা হয়েছে। মেন এন্ট্রান্স যেটা সেটা লোকেট করা হয়েছে বিল্ডিংয়ের লেফট সাইডে এবং রাইট সাইড দিয়ে গ্যারেজে যাওয়া যায়। ব্যালকনিগুলোকে এমনভাবে তৈরি করানো হয়েছে সামনে যে ফ্যাসাডগুলোতে, দেখলে মনে হবে কোনো একটা মানুষের স্কাল, আই বা নোজ বলে ধরা আছে। যে স্ল্যাবগুলো ব্যালকনি থেকে বেরিয়ে এসছে সেগুলো রিপ্লেস করা হয়েছে কার্ভ ফ্লোর দিয়ে। এবং এখানে রেলিংগুলো যে ব্যবহার করা হয়েছে খুব ফেমাস। অনেক সময় অনেকগুলো ইন্টারপ্রিটেশনে এটা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যেকটা ব্যালকনি এক্সেপশনাল, যেখানে লফট আছে ডাবল, এবং প্রত্যেকটা ক্রস করা হয়েছে টাওয়ারকে সেম সাইজ দিয়ে, এবং দেখে মনে হবে এটা একটা হিউম্যান বোনের মতন। টোটাল বিল্ডিংটা একটা ফ্যান্টাসি টাইপের তৈরি করা হয়েছিল, যেখানে আর্কিটেক্টের নিজস্ব একটা ইমাজিনেশন কাজ করেছে। এবং ফ্লোরগুলোকে মনে হতো ফ্লাইং, মানে এবং সাইড ওয়াক গ্যালারি আছে ওভাল শেপের, এবং মনে হচ্ছে একটা মাস্ক পরে আছে। একটা লার্জ ওভার উইন্ডো যেটা একদম সামনে পেছনে দুদিকেই আমরা দেখতে পাই, সেটা মেন ফ্লোরের সঙ্গে কানেক্টেড হয়েছে এবং এটা খুব বড়, এটা লিভিং পার্ট হিসাবেই বিল্ডিংয়ের ব্যবহার করা হয়েছে। ইন্টিরিয়ারে আমরা যদি দেখি তাহলে দেখব কোর্টইয়ার্ড অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকে আছে, যেটা কিন্তু বাটলোর নিজস্ব একটা স্টাইল। কোর্টটা কিন্তু ব্যালকনি থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে কনস্ট্রাকশন করা হয়েছে, এবং আদার্স যে ফ্লোরগুলো যেখানে ব্যালকনি আছে সেগুলো সব কোর্টইয়ার্ডের দিকেই মুখ করে রয়েছে। রুফ, the roof that crowns the residence is one of the most characteristics of the Gaudi for the urban building, cumulating the wave shape that recalls the arches back of the dragon. It is covered with the ceramic tiles that look like a skulls. The original roof houses inside a large loft line veligard. All these lofts are built with the brick arranged in the form of the arches with a lift. On the one side of the roof stand a tower with the typical cross or the forearm of Gaudi pointing to the four cardinal point. এন্টার বিল্ডিংয়ের মেন ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে রুফটাতে আমরা দেখতে পাই রেসিডেন্সিয়ালে একটা ইম্পর্ট্যান্ট ক্যারেক্টার কিন্তু রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিংয়ের এটা ক্যারি করে চলেছে। এবং এখানে আমরা যদি দেখি এটা ওয়েভ শেপের রুফের প্যারাপেট ওয়ালগুলোকে ওয়েভ শেপ করা হয়েছে, এবং সেখানে অনেকগুলো আর্চের মতনও ব্যাক আছে, যেমন একটা ড্রাগনের পিঠে যেরকম হয় একটা ওয়েভি পোর্শন, তার স্কালগুলো যেরকম সেরামিক টাইলসের থাকে সেগুলো এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, এবং এইগুলোকে বিভিন্ন স্কেলসগুলোকে সেরামিক টাইলস দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, এবং ইট ইজ ভেরি কালারফুল। অরিজিনাল যে রুফটা বাড়ির সেটা কিন্তু একটা লার্জ লফটের মতন দেখতে এবং পেছন দিকে আছে, এবং এটা এমনভাবে অ্যারেঞ্জ করা হয়েছে যাতে এটা লিফটের সাথে থাকে এবং একটা টাওয়ার হিসাবে কিন্তু এটাকে আমরা দেখতে পাই। It is the most important building of the Barcelona and the time of the Art Nouveau movement.